تو کبھی ایک پارہ یا 2 پارہ قرآن مکمل ہو گیا آ گیا تو پورا قرآن پاک پڑھتے ہیں. تو اس سے ثابت ہے کہ ہم لوگوں بھی سننا چاہیے. یہ سنت ہے اور نیکی تو بے انتہا بے شمار ہے، اس کو ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کتنی زیادہ نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال میں اضافہ عطا فرماتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ اہم جو ہم لوگ قرآن پاک سنتے ہیں، تو میں بار بار یہ بولتا ہوں کہ جب قرآن پاک جو لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک چانس ہے، ایک موقع ہے کہ کم سے کم آپ لوگ نماز تراویح میں آ کر قرآن پاک سن لیں. قرآن یہ میدان محشر میں کیا کرے گا آپ غور کریں. میدان محشر میں کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگ اپنی دوستی کو یاد دلائیں گے. جو دوستی ہوتی ہے، عالم مولانا سے کہیں کہ مولانا صاحب میں آپ کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھا تھا، اس وجہ سے میرے گناہ کو معاف کروا دیں. میدان محشر میں اللہ رب العزت اعلان کرے گا، ہے کوئی بندہ جو کسی کی بھی جو پڑھا لکھا عالم مفتی ہو، یعنی جس کو جانکار ہو، اس کے بارے میں کہے، اگر وہ اس کی سفارش کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یعنی لوگ کہیں گے کہ کاش میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ دوستی کر لیا ہوتا، جو لوگ اس زمانے میں رہے ہوں گے. اب تو کوئی نبی آ نہیں سکتا، اسی لیے علماء کے ساتھ بیٹھیں، پوچھیں، جو آپ سوال کرتے ہیں یہ بھی نیکی ہے، جو آپ پوچھتے ہیں، جو آپ سنتے ہیں یہ بھی نیکی ہے. تو میدان محشر میں جب سب لوگ پریشان ہوں گے تو آخری میں جس کا کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی کوئی نہیں ہوگا کہ اس کے بارے میں یہ کہے مولا اس کے گناہ کو معاف کر دے. تو آخری میں قرآن ہی اللہ کی بارگاہ میں آئے گا. القرآن یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، اور دوسری روایت میں شفاعتا للناس، یعنی قرآن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے یا سننے والوں کے لیے شفاعت کرے گا. سبحان اللہ. اور کہے گا، یہاں تک کی حدیث میں کہ اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا. آپ سوچیں اس ٹائم میں اللہ کی بارگاہ میں کس کے اندر ہمت ہے یہ بول سکے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا یتکلمون الا من اذن، کسی کے اندر اتنا پاور نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں کہہ سکے کہ مولا میرے گناہ کو معاف کر دے. لوگ اتنا خوف میں رہیں گے، لوگ اتنا ڈر میں رہیں گے. اس وقت یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں کہے گا مولا اس کے گناہ کو معاف کر دے. قرآن جھگڑا کرے گا. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا قرآن اس نے کون سی نیکی کی ہے. قرآن کہے گا مولا اس نے مجھے سنا ہے، جس قرآن کو تو نے خود دنیا میں نازل کیا ہے، مولا اس نے سنا ہے، مولا اس نے پڑھا ہے، اس وجہ سے اس کے گناہ کو معاف کر دے. جب یہ قرآن بار بار کہے گا مولا اس کے گناہ کو معاف کر دے، اللہ رب العزت اس کے کہنے کی وجہ سے، اس کے گواہی دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت. قرآن جو آپ تراویح میں سنتے ہیں یہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، نجات کا باعث ہے. اسی لیے قرآن کو میں نے بتایا پچھلے تقریر میں کہ امام اعظم جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کے مسئلے پر عمل کرتے ہیں، امام اعظم 60 بار قرآن پاک کو نماز تراویح میں ختم کرتے تھے. 66 مرتبہ. آپ سوچیں آسان کام نہیں ہے. 60 بار ہم تو ایک بار پڑھ لیں تو بہت ہی بڑی بات. اپنے آپ کو تو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم نے سن لیا. واقعی اس دور میں ایک بار ختم کر لینا، سن لینا بڑی بات ہے. لیکن سوچیں کہ جتنے بھی صحابہ تھے وہ لوگ کتنا زیادہ قرآن پاک پڑھتے تھے، قرآن سے محبت کرتے تھے. قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ ہمارے گناہ بھی کم ہوتے ہیں. جب آپ سنتے ہیں جس طرح پڑھنے والے کو نیکی ملتی ہے اسی طرح سننے والے کو بھی نیکی ملتی ہے. برابر نیکی ہے، کوئی بھی نیکی میں کمی نہیں ہے کہ آپ سن رہے ہیں تو آپ کو نیکی کم ملے گی یا میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے نیکی زیادہ ملے گی، بلکہ سننے والے کو پڑھنے والے کو دونوں برابر نیکی ہے. تو کتنی بڑی نیکی ہے. میں بار بار بولتا ہوں آج جو ایک پارہ سے کچھ زیادہ پڑھا گیا ہے، اگر اس کو آپ کاؤنٹ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کمپیوٹر فیل ہو جائے گا نیکی جوڑنے میں. اس لیے کہ ایک حرف میں جو آپ کہتے ہیں الف، تو میں الحمد ایک سانس میں پڑھ ڈالتا ہوں شاید کہ ملین سے زیادہ نیکی مل جاتی ہے. سبحان اللہ. صرف الف کہتے ہیں الحمد، نہیں صرف آ کہتے ہیں آ، تو صرف 70 نیکی اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے رمضان میں دینے کے لیے. تو صرف الحمد کو جوڑیں گے تو آپ کتنا زیادہ ہو جائے گا. اسی وجہ سے ہم لوگوں کو نماز تراویح میں گھر میں بھی قرآن پڑھنے کی کوشش کریں. یہ رمضان کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان کے مقدس مہینے میں جنت حاصل نہیں کر پایا وہ شخص سب سے بڑا دنیا میں بدنصیب آدمی. تو آپ سوچیں جنت ایک ذریعہ ہے. آپ کو گناہ اتنا زیادہ ہو جاتے ہیں ہم لوگوں کے بھی 11 مہینے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک آفر دیا. یہ مہینہ جو ایک آفر ہے،
कहीं अगर मॉल में ऑफर लग जाता है 10% ऑफर 50% ऑफर है, तो सुबह से जाने की प्लानिंग बन जाती है कि हम शाम में जाएंगे, इस टाइम जाएंगे, भीड़ कम होगी या ज़्यादा होगा, कहीं सामान बिक न जाए। इसी तरह ये रमज़ान का भी महीना है जी, जैसे जैसे रमज़ान जा रहा है, अगर हमने इससे कुछ हासिल नहीं किया तो ये समझें कि हमारे नसीब में कोई भी नेकी हासिल नहीं हुआ। जब आप नमाज पढ़ते एक मरतबा सजदा करते हैं, एक मरतबा सुनते हैं, रुकू में जाते हैं, अल्लाह के रसूल की बारगाह में सहाबी आए, उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, हम लोग खेती करते हैं, मैं पिछली बार बता चुका है हदीस, खेती करते हैं, बहुत ही मेहनत पड़ जाती है, तरावी सुनते हैं, रोज़ा रखते हैं, भारी पड़ जाता है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो जितना ज़्यादा उसको रोज़ा रखने में तकलीफ होती है, यानी प्यास की शिद्दत होती है, भूख लगती है, अल्लाह तबारक व तआला उसे उतना ज़्यादा और ज़्यादा नेकी अता फरमाता है। तो जब आप तरावी पढ़ते हैं, जाहिर सी बात है पैर में दर्द होता है, एक इंसानी तकाज़ा है, हमारे पैर में भी होता है, लेकिन क्या है कि सुनना है, मेहनत है। जब मेहनत करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखता है कि बंदा पैर में तकलीफ है, परेशान है, बीमार है, तब भी मस्जिद में आया है और मेरी बारगाह में नमाज तरावी पढ़ता है, कुरान पाक को सुनता है, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला इसी नियत की वजह से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। इसलिए हम लोग को ये उम्मीद रखना चाहिए कि रमज़ान का महीना है, इसको ऐसे ज़ाया ना होने दें, कम से कम ऐसा इतना नेकी कर लें कि अल्लाह तबारक व तआला साल भर हमारे नामे आमाल में नेकियों में इजाफा होता रहे। ये एक ज़रिया है, एक बोनस है जिसको आप बोलते हैं अपने ज़ुबान में, ये बोनस है। रमज़ान का महीना ये गुनाहों को ख़त्म करने का ज़रिया है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला सबको कुरान पढ़ने और सीखने की तौफीक फरमाए। एक दो मसला समाप्त कर लें, जिस तरह रोज़ाना बताया जाता है। रमज़ान का ये महीना चल रहा, मैंने पिछले मसला बताया था कि अगर बीवी के साथ हम मिस्री कर लेंगे रोज़े की हालत में, ना कि जब आप मगरिब बाद खा सकते हैं, अगर रोज़े की हालत में, तो उसके बाद अब जब रोज़ा है बंदा, रोज़ा रखने के बाद एक और मसला है, लोगों ने पूछा कि अजान हो तब रोज़ा खोले या टाइम हो जाए तब रोज़ा खोले। इसको बहुत ही आसान से समझें, बहुत आसान मसला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इरशाद फरमाया सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल, तुम रोज़ा रखो रात तक। कुरान में कहीं नहीं है अजान हो तब रोज़ा खोलो, कुरान में कहीं नहीं है जब अजान हो तभी हमें रोज़ा खोलना, अफ्तारी करना, खाना है, बल्कि इसका ताल्लुक क्या है, टाइम से। हदीस में गुरूब आफ्ताब, जब सूरज ढल जाए तब रोज़ा खोलो। ऐसा नहीं है सुरीनाम में कहीं अजान ना हो उस टाइम पे तो इसे रोज़ा नहीं खोलेंगे, चाहे रात हो जाए। तो इसलिए ये मसला सही नहीं है। जो मसला है जब टाइम हो गया तब हमें अजान देना है, जब आपका टाइम हो गया तो आप रोज़ा खोल सकते हैं। रोज़ा खोलने के बाद 1 मिनट थोड़ा सा खजूर खा के पी के अजान दे दें, यही तरीका है। कुछ लोग ये समझते हैं जब अजान हो तभी हमें रोज़ा खोलना, ऐसा नहीं है। कहीं भी हदीस और कुरान में नहीं है। हर जगह कहा गया है गुरूब आफ्ताब, और कुरान में है इलल लैल, रात तक तुम रोज़ा रखो। जब रात गुरूब आफ्ताब हो जाए, यानी टाइम आ गया है कि अब मगरिब का टाइम आ गया है, उस टाइम हमें रोज़ा खोलना है, और उसी टाइम जब टाइम आ गया है तब हमें अजान देना है। जब टाइम हो जाएगा तभी अजान होगी, और टाइम हो जाएगा तभी रोज़ा खुलेगा। इसलिए इसका ताल्लुक टाइम से है, गुरूब आफ्ताब से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, गुरूब आफ्ताब मतलब सूरज के डूबने पे। सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल, तुम रोज़ा रखो रात तक, वला तुबाशिरुहुन्ना, और अपनी बीवी से मुबाशरत ना करो, यानी रोज़े की हालत में, ना कि पूरे रमज़ान में। ये मत समझे जब रोज़ा आपने खोल लिया रात में तो हम बिस्तरी कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। वरना कल के कहें मुफ्ती साहब ने कह दिया पूरे रमज़ान में हम बिस्तरी करना मना, ऐसी बात नहीं है। इसलिए रोज़े की हालत में हम बिस्तरी करना ये मना है। जब आप रोज़ा नहीं है अफ्तार के बाद तो आप लेट भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि रोज़े की हालत में बीवी को छूना भी मना है, ऐसा नहीं है। आप छू सकते हैं, बात कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, सब कुछ हर चीज़ शेयर कर सकते हैं, बातें करें, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हम रोज़ा हैं तो रोज़ा में हम छू नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। कुछ लोगों ये गलत है, ये जो मसला हमारे दरमियान राइज है ये गलत है। इसलिए बीवी हलाल है हर तरीके से, लेकिन कुछ हक है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हमसे इरशाद फरमाया है, तो हमें उस चीज़ को सीखना भी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला सबको इस्लामी ज़िंदगी पर अमल करने की तौफीक फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।